محبوب جو جو تم عمل کرتے جاؤ گے میں اس کے مطابق اپنا قرآن نازل کروں گا، جو تم کرو گے اس کے مطابق قرآن نازل کروں گا۔ محبوب نے چادر اوڑھی، یا ایھا المدثر، محبوب نے کمبل اوڑھا، یا ایھا المزمل، محبوب نے اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلة ترضاها۔ بس یہ فرق ہے محب اور محبوب میں۔ محب اور محبوب میں سارے انبیاء وہ اللہ رب العزت کے محب ہیں، اور میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ کچھ لوگوں کو وہ محبوب بنا لیتا ہے اور کچھ کو وہ محب بنا لیتا ہے۔ محب اور محبوب میں بڑا فرق ہے، بڑا ہے فرق ہے نہیں؟ محب اور محبوب میں بڑا فرق ہے۔ یہاں ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ فرق سمجھ آ جائے اور قرآن کی اس آیت کا ہمیں معنی اور مفہوم ہمارے ذہن کے اندر بیٹھ جائے۔ ہارون الرشید کا نام سنا ہے آپ نے؟ ہارون الرشید کا نام سنا ہے؟ اس کی بیوی کا نام زبیدہ خانم، ٹھیک ہے؟ زبیدہ خانم بہت نیک عورت، اولیاء اللہ کی غلام۔ نہر زبیدہ آج بھی موجود ہے، چھوٹی سی نالی کی صورت میں، عراق سے، مصر سے، یا جہاں ان کا دارالخلافہ ہے وہاں سے مینا، مزدلفہ، عرفات، ان میدانوں میں حاجیوں کی خدمت کے لیے اس نے نہر کھلوائی تھی۔ ہارون الرشید کا دور ہے بہلول دانا کا نام آپ نے سنا ہے؟ سنا کہ نہیں؟ یہ بہلول دانا سیرت کی کتابیں پڑھیں، حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی سیرت کی کتابیں پڑھیں، آپ کے اساتذہ کو پڑھیں تو آپ کی اساتذہ میں حضرت بہلول دانا کا نام بھی آتا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ کے امام ابو حنیفہ کے اساتذہ میں داتا اجمیری، خواجہ اجمیری، مجدد الفسانی جن کے مقلد ہوں، اس امام کے مقلد داتا اجمیری جیسے ہوں گے، اس کے استاد کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا؟ بہلول دانا ہارون الرشید کا ایک ہی دور ہے، وہ اس آیت کی تفسیر ہو رہی ہے۔ بہلول دانا کی عادت تھی کہ ہر وقت وہ شہر سے دور قبرستان میں رہتے، شہر میں کبھی کبھی آتے، کوئی ضروریات زندگی میں سے کوئی چیز لیتے اور پھر چلے جاتے اور پھر وقت گزارتے۔ تو کسی نے پوچھا بہلول ساری دنیا شہروں میں رہتی ہے، تو عجیب دیوانہ پاگل ہے، تو جا کر قبرستان میں ڈیرے لگا چکا ہے؟ کہنے لگا جہاں سارے لوگوں نے آنا ہے میں پہلے ہی وہاں پہنچ گیا ہوں، پہلے ہی وہاں پہنچ گیا ہوں، مجھے پاگل دیوانہ نہ کہو، جہاں سب بعد میں آئیں گے میں وہاں پہلے چلا گیا ہوں۔ ہمیشہ اس کی عادت، بہلول دانا کی عادت ہے کہ وہ شہر سے دور، دنیا کے ہنگاموں سے دور قبرستان کے اندر ڈیرا ڈالے ہے۔ ایک دن آپ نے کسی کام کے لیے شہر میں آئے، بادشاہ جو مدت سے انتظار میں تھا کہ کاش ایک بار بہلول دانا وہ درویش میرے آستانے پر آئے، میری بادشاہی میں آئے، میرے محل میں آئے، لیکن فقیروں کو کیا ضرورت ہے محل میں جانے کی؟ ان کی کٹھیا محل ہوتا ہے، ان کی کٹھیا محل ہوتا ہے،
फकीर अला बाब अमीर, सबसे बुरा फकीर वो है जो बकारी बनकर लोगों के अमीर उनके दरवाजे पर बैठा रहे। और अक्सर बेहतर आजकल यही लोग हैं, वैसे अमीरों के दरवाजे पर बैठे रहते हैं दुनिया कमीनी दुनिया को हासिल करने के लिए। सबसे बुरा फकीर, सबसे अच्छा अमीर कौन सा है और सबसे बुरा फकीर कौन सा है? सबसे अच्छा अमीर कौन सा है और सबसे अच्छा बुरा फकीर कौन सा है? जो सबसे अच्छा अमीर है वो कौन है? नेमल अमीर अला बाबिल फकीर। सबसे बेहतरीन अमीर वो होता है जो फकीर के दरवाजे पर बैठा रहे, और सबसे बुरा फकीर वो है जो किसी दुनियादार के दरवाजे पर जाकर बैठे, वो बुरा फकीर है। तो बहलोल तना एक दिन शहर में आया। बादशाह की एक पुरानी तमन्ना थी कि काश एक बार वो फकीर मेरे घर में भी आए। कि वो कैसे बादशाह थे, वो कैसे हुक्मरान थे जो फकीरों के गुलाम होते थे, तलबगार होते थे। तो फकीर कभी भी नहीं जाते। एक दिन वो बहलोल का नाम गुजर रहा था। गुजरते 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 महल के करीब से गुजरा तो जो बादशाह के करींदे, वजीर, महल के अंदर खादम, काम करने वाले, चौकीदार, उन्हें देखा कि बादशाह अक्सर इसका जिक्र करता है और ये तो कभी आते ही नहीं इधर, और आज ये आया हुआ है। बादशाह को इतला देते हैं। बादशाह को इतला दी कि जिस फकीर की आप तमन्ना करते हैं ना, आज वो आपके महल के करीब से गुजर रहा है। आपने फरमाया उसे फौरन मेरे पास पहुंचाओ। ऊपर वाली मंजिल में बादशाह बैठा हुआ है। ऊपर से ही लोगों ने रस्से डाले, नीचे फकीर को बांधा, बांध कर ऊपर खींच लिया। ऊपर खींचा तो बादशाह ने अपने करीब बैठाया, अपने मसरत के साथ बैठाया उस फकीर को। बड़े जलाल में वो फकीर है, पूछता है मुझे क्यों यहां बुलाया, क्यों लेकर आए हो यहां? कहने लगा एक सवाल पूछना चाहता हूं। फरमाया पूछो, जल्दी करो, मुझे जाना है। क्या सवाल पूछना चाहते हो? कहने लगा एक बात पूछना चाहता हूं, ये बताओ कि तुम अल्लाह के पास कैसे पहुंचे हो? अल्लाह के पास कैसे पहुंचे हो? उसकी बारगाह में कैसे पहुंचे हो? तो फरमाने लगे जिस तरह तेरे पास पहुंचा हूं, जिस तरह तेरे पास पहुंचा हूं। समझ, कहता समझ नहीं आई, समझ नहीं आई। कहते हैं कि अगर मैं फकीर हकीर तेरी बारगाह में आना चाहता तो दरमियान में हजारों रुकावटें हैं। फकीर को बादशाह के पास पहुंच जाने देता है, वो तो चौकीदार दरवाजा क्रॉस नहीं करने देते। और अगर मैं चाहता, मैं तमन्ना करता तेरी मुलाकात की, तो दरमियान में हजारों रुकावटें हैं, हजारों पर्दे हैं, कोई मुझे मुझसे ना मिलने देता। लेकिन तूने मुझे मिलना चाहा है, तूने चाहा है, रस्सा फेंका है, अपनी तरह बुला लिया है। अगर मैं चाहता अल्लाह से मिलना तो वो तो बहुत बुलंद है, बादशाहों का बादशाह है, उस तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, हजार रुकावटें हैं। अगर वो चाहे तो अपनी तरफ बंदे को खींच ले, उसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया है। ये है राहे इज्तिमा, राहे इज्तिमा, चुन लेना, जिसे मुज्तबा कहते हैं। मेरे आका मुज्तबा हैं। मुज्तबा का मतलब क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चुन लिया है, सारे रसूलों को चुनता है, सारे रसूल मुज्तबा है, क्योंकि रसूल कहते ही उसे है जो मुज्तबा हो। फिर मुज्तबा रसूल जो ताजदार मदीना है, और बाकी के रसूल में फर्क क्या
اور مصطفیٰ میں فرق یہ ہے وہ بھی مصطفیٰ ہے، یہ بھی مصطفیٰ، ان کو چن لیا ہے اپنی محبت کے لیے کہ یہ مجھ سے محبت کرے، محب ہونے کے لیے چنا ہے، اور مجھے مصطفیٰ کو چنا ہے محبوبیت کے حوالے سے، انہیں محبیت کے حوالے سے چنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوبیت کے حوالے سے چنا ہے۔